ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ لیکن موضوع کا ایسا کہنا ہے کہ وہ معذرت کر رہے ہیں کہ صاحب نہ قبول کریں، قبول کرنے کے لیے معذرت چاہ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ پروگرام کے اختتام تک ان کے ذہن میں کچھ آ جائے، شاید پروگرام کے اختتام کے بعد وہ صاحب قبول کر لیں، تو ان اللہ صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ہم صبر کریں گے کہ شاید وہ صاحب قبول کر لیں پروگرام کے اختتام تک۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں تاثرات کی جانب۔ سب سے پہلے محترمہ ناہید کوثر جاوید احمد صاحبہ ہمارے گرلز ہائی اسکول جونیئر کالج کی بہترین ٹیچر ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر صاحب، پچھلے کر جلوہ فروز شہر عزیز کے معزز مہمانان، معزز اساتذہ کرام اور پیاری بچیاں، بے شک ہم تمام ہی حاضرین محفل اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پیشہ معلمی ایک مقدس پیشہ ہے۔ استاد کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ محسن انسانیت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ تو آپ کا جواب تھا کہ کاش میں ایک معلم ہوتا۔ آئیے ہم دربار خداوندی میں سجدہ خلوص پیش کریں کہ رب العالمین نے ہمیں علم کی سوغات بانٹنے کا وسیلہ فراہم کیا۔ بلا شبہ ہم اساتذہ کرام جہالت کی تاریکیوں میں روشنی کے مینار ہیں اور طلبہ کی صحیح تعلیم و تربیت کے علم بردار ہیں۔ ہمیں اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ تعلیم و تدریس ایک تجارت نہیں بلکہ ایک اہم و معزز ذمہ داری ہے۔ خدا لا شریک سے میں دعا گو ہوں کہ ہم تمام کو اس مقدس پیشے کے تقاضوں کو دیانتداری کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ پیاری بچیوں، آج کی اس الوداعی تقریب میں تذکرہ اول ہے مالیگاؤں گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کی پرنسپل محترمہ انصاری رقیہ پروین محمد صدیق صاحبہ کا، جو تعلیم و تعلم کی رہ گزر کو چراغاں کرتے ہوئے اپنے طویل سفر کو آج خیر آباد کہہ رہی ہیں۔ آقا کے بارے میں اگر ہم جانکاری حاصل کرنا چاہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آقا نے شہر عزیز کے معروف ادارے جدید انجمن تعلیم JT سے اپنی ابتدائی و ثانوی تعلیم کے گلگوشوں سے دامن تشنا کو سیراب کیا اور اپنی قابلیتوں کے عکس ادارے کی نظر کیے۔ پیاری بچیوں، تعلیمی سلسلہ مزید جاری و ساری رکھتے ہوئے آپ نے BA کی ڈگری حاصل کی اور سٹی کالج کی ٹاپر ہونے کا اعزاز بھی آپ نے حاصل کیا۔ سٹی کالج میں بھی آپ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اس کے بعد انرجی کالج سے MA کی ڈگری حاصل کی۔ B.Ed کے علاوہ آپ نے DSM ڈپلومہ ان اسکول مینجمنٹ سردار کالج سے اس کورس کو بھی مکمل کیا اور انتہائی مسرت کا مقام رہا کہ آپ نے اس کورس میں بھی ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ پیارے بچیوں، 2 فروری 1995 میں انجمن معین الطلباء کے زیر انصرام مالیگاؤں گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں ایک معلمہ کی حیثیت سے آپ کا تقرر عمل میں آیا اور آپ نے اپنے
तालीम व ताल्लुम को बांटने का सिलसिला शुरू किया। कुछ सालों बाद आप हमारे इस छोटे से कैंपस में ट्रांसफर होकर आ गई, यानी मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपकी मुंतकली अमल में आई। अपनी सलाहियतों और काबिलियतों से आप मुसलसल तालिबान इल्मों को फैज़याब करती रहीं। अरकान अंजुमन ने भी आपकी कारकर्दगी की सराहना करते हुए आखिरकार आपको 2017 में मुंतज़िम आला के ओहदे पर फाइज किया। मुस्तकिल मिजाजी आपकी हमसफर रही, अज़ाइम जवां थे, लिहाजा कामरानियाँ आपका मुकद्दर बनी। 26 साल 4 महीने अपनी खिदमत को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के बाद आज आपा इस अदारे को अलविदा कह रही हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपा के साथ ही साथ हमारे स्कूल के गैर तदरीसी अमले से मोहतरम काजी रफीकुद्दीन मोइनुद्दीन साहब भी अपनी तवील तदरीसी खिदमत अंजाम देने के बाद इस अदारे से सुबुकदोश हो रहे हैं। रफीक भाई 1986 से इस अदारे में बहैसियत प्यून अपनी खिदमत मुसलसल अंजाम दे रहे हैं और हत्तल इम्कान अपने फ़राइज़ को अहसन तरीके से अंजाम देने की कोशिश में सरगर्दा रहते हैं। कभी भी हमने आपको किसी से तल्ख कलामी से गोया होते हुए नहीं पाया। प्यारी बच्चियों, आपकी रफीक भाई की ज़िंदगी से हमने जो अहम सबक हासिल किया है वो यही है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। आपके चेहरे पर भी हमेशा मुस्कुराहट ही रहा करती थी। खैर प्यारी बच्चियों, ज़माने में अगर सबात किसी चीज़ को है तो वो सिर्फ तगय्युर को है। गवर्नमेंट के कायदे के मुताबिक हम तमाम ही कारकुनों को एक मुअय्यना मुद्दत तक अपनी कारकर्दगी अंजाम देने के बाद इस सिलसिले को खैराबाद कहना ही पड़ता है और अपने फ़राइज़ मनसबी से हमें सुबुकदोश होना पड़ता है। लबों पर हर्फ़े दुआ के नजराने और चश्मे नम के साथ हम इन दोनों शख्सियात को अलविदा कह रहे हैं और इल्तिमास करते हैं कि लाइल्मी में अगर हमारे आमाल व अफ़आल से आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो हमें खुदा माफ़ फरमाए। आखिर में हर्फ़े दुआ है कि खुदा करे शहर तिश्ना शगुफ्ता व मुअत्तर कलियों की तरह शादाब रहे, मौज हवादिस से, अफ़कार परेशान से और गर्दिशे दौरां से सदा एक फासला रहे। मुसर्रतों के नजूम की ज़ियाबार किरणों से गमों के साए रूपोश हो, महफिले ईज़दी से सेहत और तंदुरुस्ती के लाजवाल नजराने मिले। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया। अजीज साहिबान, हमारे स्टेज पर मोहतरमा पंजाब साहबा के शौहरे नामदार तशरीफ फरमा। मैं माजरत चाहता हूँ कि उन तक मेरी नज़र नहीं पहुँच सकी। मैं रईस सर से दरख्वास्त करता हूँ कि मौजूद की खिदमत में भी फूलों का नजराना पेश करके मौजूद को खुशामदीद कहें। गहरी माजरत के साथ कि वहाँ तक मेरी नज़र नहीं पहुँच सकी। आइए हम तासुरात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगले तासुर के लिए मैं मोहतरम रईस सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने तासुरात का इजहार करें। आज की तकलीफ मुहतरमा ज़फ़रिया आपा और नॉन टीचिंग स्टाफ के काजी रफीकुद्दीन इनके रिटायरमेंट के ताल्लुक से है। जहाँ तक रिटायरमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक उम्र के 58 साल होने के बाद
58 साल होने के बाद हर किसी को, चाहे वो हेड हो, टीचर हो, क्लर्क हो, प्यून हो, उनको रिटायर होना। आज की तकरीब में रुकैया आपा की तालीमी और तदरीसी खिदमात को खिराज तहसील पेश करने के लिए मुनक़्क़िद की गई। दौरान सर्विस मैंने ये देखा है, दौरान सर्विस आपा ने यानी आपने कभी मंफी फर्क को रवा नहीं रखा, कभी मंफी फर्क को रवा नहीं रखा। मौके की मुनासबत से सभी लड़के लड़कियों, असातिज़ा इकराम की हौसला अफजाई की, हिदायत और रहनुमाई की जिम्मेदारी अदा की। यही आपकी तदरीसी खिदमात का इनाम है। रहा आपके तालीमी सफ़र का, आपने यहाँ जहाँ तालीम हासिल की, आपने प्राइमरी तालीम इस्लामपुरा के म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल में हासिल की, सेकेंडरी तालीम शहर अजीज का एक अदारा KAT गर्ल्स हाई स्कूल में हासिल की। सेकेंडरी तालीम के साथ साथ आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तालीम हासिल की। बड़ी खूबी की बात है कि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी मज़ामीन में, इसीलिए आपको अंग्रेजी मजमून में कमांड आती है। मैं तो ये देखा हूँ कि आप इस तरीके से नोटिसें निकालती है और जो भी प्रोसीडिंग लिखने का तरीका है उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज आते हैं कि बहुत वक्त तो ऐसा है कि पढ़ने में दुश्वार क्यों रहते थे, ऐसे ऐसे उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। आप का तालीमी सफ़र ये रहा। 1995 मुझे याद है कि 1995 में अंजुमन मोइनुल तुलबा के बेर इंसराम मालेगांव हाई स्कूल, मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल में आपका तजुर्बा टीचर। आपकी तालीमी कारकर्दगी को देखते हुए, आपके तालीमी निज़ाम को, कंट्रोल को देखते हुए अंजुमन मोइनुल तुलबा की इंतज़ामिया ने 1 जून 2017 में आपको हेड मिस्ट्रेस यानी प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज किया। 1 जून 2017 से बाहिसियत हेड मिस्ट्रेस के आप काम कर रहे हैं। आपका रिटायरमेंट 21 मई 2021 रहा। हेड के हैसियत से आपने स्कूल में बेहतर कंट्रोल रखा, तालीमी निज़ाम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, अफ़ाम और तफ़हीम से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, संभाला, तालीमी तहजीबी सकाफती तकरीबात में हिस्सा लिया। दौरान सर्विस आपने एक कोर्स का मज़ीद इजाफा किया जो कि DSM यानी डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट, ये होना हर टीचरों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं देखा हूँ जिला परिषद में कोई हेडमास्टर अगर रिटायर हो रहा है और अगर उसने DCM का कोर्स नहीं किया है तो बात ये उनकी पेंशन केस वापस की है। मेरे पास रायगढ़ के हेडमास्टर ने तकरार की थी कि सर ये मेरा ही केस वापस आया है, तो उसको हमने कैसे हैंडल किया। तो ये DCM का कोर्स बहुत ज़रूरी है, टीचर को ये याद रखना है, टीचर को ये कर लेना चाहिए। ये मुक्त विद्यापीठ के मार्फत होता है, यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ। अब रहा आपके खानवादे की तालीम से, आपका खानवादा कदीम इस्लामपुरा से ताल्लुक़ रखता है। आपके वालिद मोहतरम मोहम्मद सिद्दीक गार्ड से जाने जाते हैं। आपका खानवादा तालीमी, समाजी, सियासी रहा है। आपके बड़े वालिद अहमद सईद सेठ के नाम से जाने जाते हैं। उनका भी ताल्लुक़ सियासी और समाजी रहा है। उनका भी ताल्लुक़ सियासी और समाजी रहा। आपा के ताल्लुक़ से एक बड़ी खूबी की बात ये रही कि पिछला साल भर से कोरोना के असरात के पेश नज़र गवर्नमेंट ये बोली स्कूल बंद, तालीम का। आपा ने भी तालीम को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन तर्ज में तदरीस का कामयाब तजुर्बा किया, जिसमें वो कामयाब रही। आपने ऑनलाइन तालीम की। यही नहीं, मैं आपा को ये देखा हूँ ऑनलाइन तालीम के साथ साथ वो
बच्चियों के घर तक गई, वालिदैन के घरों तक के गई कि आपकी बच्चियों को भेजो, या उनको नहीं अगर व्हाट्सएप है तो उनको दिलवाओ। तो आपा के ताल्लुक से मजीद मुझको तो बहुत कुछ बोलना था, अगर मुझे नहीं बोल करके मैं इस बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। आइए हम अब समाप्त करें। मोहतरम ज़हूर अहमद मोहम्मद यूसुफ साहब नुमाइंदगी नॉन टीचिंग स्टाफ की जानिब से नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोनों साहिबान के साथ मोहतरमा रफीजा और अब्दुल काजी के तरफ से भी अपने तासुरात साझा करें। आज की अलविदाई तकरीब के सदर आली जनाब इसाक से जहीवाला साहब, तमाम ही अंजुमन के मेंबरान, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चे, आज जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि अलविदाई तकरीब है। रईस सर ने, हमारे नाहिद आपा ने बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाल चुकी है। मुझे ज़्यादा न कहते हुए रुकैया आपा के साथ मैंने तकरीबन 7-8 साल काम किया। बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे तालमेल में हमने स्कूल को चलाया है। इसी तरीके से हमारे रफ़ीक भाई काजी जो नॉन टीचिंग से आज रिटायर हो गए हैं, 6 जून 1986 को मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में उनका तकर्रुर हुआ। आज तकरीबन 35 साल की अपनी बहुत अच्छी सर्विस करने के बाद वो आज रिटायर हो रहे हैं। गवर्नमेंट का कायदा है, हर किसी को जाना है। कोई 58 साल के बाद जा रहा है, जैसे हमारी रुकैया आपा 58 साल के बाद जा रही है, लेकिन हमारे रफ़ीक भाई जो है वो 60 साल में जा रहे हैं। दोनों का कायदा अलग अलग है, इसलिए रफ़ीक भाई ने अपनी पूरी 35 साल ज़िंदगी में बहुत अच्छे अंदाज में इस अदारे की खिदमत की है। और रफ़ीक भाई का भी बहुत अच्छा किस्मत है कि उनको मालेगांव अंजुमन मोमिन तलबा के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बहुत उनका ताउन किया, हर तरीके से उनको संभाला। और आज ये वक्त आ गया है कि हमारी रुकैया आपा भी और रफ़ीकुद्दीन साहब भी अच्छे अंदाज में हमको अलविदा कर जा रहे हैं। मैं इन दोनों साहिबों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी उम्र को दराज करे और इनको इस अदारे के लिए दुआएं करने की मैं दुआ करता हूँ कि इस तरीके से आपने यहाँ पर रहते हुए बच्चियों के लिए, स्टाफ के लिए हर वक्त ये सोचा कि किस तरीके से, किस अंदाज में हमारे अदारे का काम होगा, हमारा अदारा कैसे तरक्की करेगा। अब चूँकि वो हम उनसे महरूम हो जाने वाले हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जब भी दुआएं करें तो अंजुमन मोमिन तलबा के जितने भी अदारे हैं वो तरक्की करें। इतना ही कहकर मैं अपनी दो बात करता हूँ। ये किसी भी टीचर का एक इनाम होता है कि उसके तलबा उसके लिए वालाना अक़ीदत रखते हैं और उसके लिए अपने दिलों में मोहब्बत के जज्बात रखते हैं और उन्हें कल्बी लगाव होता है अपने असातिज़ा किराम से, और ये असातिज़ा के लिए इनाम होता है और यही उसकी दौलत होती है असातिज़ा किराम की। इस लिहाज से रुकैया आपा भी दौलतमंद है, क्योंकि उनके तालिबात में उसको पसंद करने वाली बहुत ज़्यादा तालिबात हैं। ये शेरिस तलब मोहतरमा रुकैया आपा की कहना चाहिए कि मोहब्बत में तालिबात में शेरिस तलब बनाई है। अभी चंद दिनों पहले ही व्हाट्सएप पर और अखबार में उन तालिबात की जानिब से आर्टिकल भी शायद हुआ है। उन्हीं में से एक तालिबा मुंजरा कलीम अहमद वो आ रही है अपने तासुरात लेकर मोहतरमा रुकैया आपा के कई अपने जज्बात और ख्यालात और तासुरात पेश करने के लिए। मुंजरा कलीम अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ रब्बे काबा के मुक़द्दस नाम से, जिसके इस्म आज़म का विर्द करके सूरज तुलू होता है और जिसकी तहमीद और तक़दीर और हम्द व सना बयान करके तजल्लियाँ अपना सफ़र शुरू करती है। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब जब बोलूँगा तो बातों में असर भी देना।
اعزاز و افتخار دی، شعور و شعار، فکر و نظر، احساس و ادراک، بصیرت و بصارت کی فراوانی سے آپ کی تدریسی خدمات جلیلہ میں تابندگی ہے۔ لوح و قلم، حرف و لفظ کی نسبت فہم سے سرخرو و شاداب ہے آپ کا تعلقی احتشام و اکرام۔ میری مراد صاحب اعزاز محترمہ رقیہ آپا، آپ کی معلمی میں مدرسی ہے صدر رشک بہار، سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو۔ آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ آپ کے خلوص کا یہ کرشمہ ہے کہ آپ ہمارے ادارے پر سایہ فگن ہیں، رحمت شجر کی طرح۔ آپ کے مزاج کے بارے میں کیا بتاؤں، ہر ایک ادائے بصیرت ہے، دیدور کی طرح۔ آپ کی سرپرستی سے ہم فیضیاب رہے، آپ ہے ہی بے مثال رہبر کی طرح۔ آپ کے جلال کا کیا کہنا، آپ کی جبیں درخشندہ ہے کمر کی طرح۔ آپ کا جذبہ یہ ہے کہ کانٹے جو چھپے ہاتھ میں کچھ غم نہیں ساگر، کانٹے جو چھپے ہاتھ میں کچھ غم نہیں ساگر، کلیوں کو ہر ایک کام پہ گزرا کے بکھر جا۔ محترمہ نے جس شفقت اور محبت بڑے انداز میں ہمیں درد دیا، اس کو لفظوں میں کہنا تو مشکل ہے، مگر پھر بھی آپ کا یہ جذبہ رہا ہے کہ آپ ہر بچے میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتی ہے، اور الحمدللہ انہوں نے یہ کر بھی دکھایا۔ آپ نے ہر میدان میں ہماری رہنمائی کی، ہماری کامیابیوں پر ہم سے زیادہ آپ خوش ہوئی اور ہماری ناکامیوں پر ہماری اصلاح کی کہ بہار میں تو زمین سے بہار ابلتی ہے، بہار میں تو زمین سے بہار ابلتی ہے، مزہ تو جب ہے خزاں میں بہار پیدا کر۔ میں آپ کی کن کن خدمات کا ذکر کروں، ہر فن کو نیا دور نیا حسن دیا ہے، ہر فکر کو کاغذ کی کو بات تم نے ہی دی ہے، ہر رنگ کو حکمت کا سبق تم نے ہی پڑھایا، ہر پھول کو کھلنے کی دیا تم نے ہی دی ہے۔ محترمہ کو مالیگاؤں رتن ایوارڈ، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ، روحان ڈگنیٹی ایوارڈ، سمدمی ایڈیکل ٹرسٹ ایوارڈ، بیسٹ ججمنٹ ایوارڈ، ایکسلنٹ ایکٹیو پرنسپل ایوارڈ اپنی مٹی سونا ہے، اور ابھی حال ہی میں ادارہ فیضان ربانی کی جانب سے فیضان ربانی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ہم نے سوغات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، ہم نے سوغات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل اپنا چلایا تو بہار آئی ہے۔ آپ ہمارے اسکول کے نظم و ضبط کی بات کریں یا صاف صفائی کی، آپ ہماری اسکول کو ہمیشہ بے مثال پائیں گے، کیونکہ یہ محترمہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کووڈ-19 کے باوجود بھی ہمارے اسکول میں یوم اردو، یوم اطفال، شہید ٹیپو سلطان کی یوم ولادت بڑے اچھے طریقے سے ان پروگراموں کو منایا گیا۔ محترمہ نے 10ویں جماعت اور 12ویں جماعت کی بچیوں کی دلی جذبات اور احساسات کو سمجھتے ہوئے الوداعی تقریب کا بھی انعقاد کیا۔ اسی لیے ہمیں وہ عزیز ہے کہ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، مگر افسوس گلشن کو باغباں چھوڑ کر جا رہا ہے، ہر پھول اداس ہے، فضائیں غمگین ہیں، در و دیوار سوگوار ہے۔ تیرے جانے کے بعد اکثر محبت یاد آئے گی، تیرے جانے کے بعد اکثر محبت یاد آئے گی، تیری بچوں سے وابستہ عقیدت یاد آئے گی۔ ادارے کی فضائیں کہاں خوش ہے تیرے جانے پر، انہیں بھی تیری تابندہ روایت یاد آئے گی۔ آپ کے مقبول رہنے کا اثر ہمیں برسوں یاد رہے گا۔ آپ کو یاد کرنے کے لیے ان گنت باتیں ہیں، آپ کی قربت، آپ کا حسن عمل، آپ کی فکر و شرافت ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہم آپ کی قیادت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اب سوچتے ہلائیں گے تجھ سا کہاں سے ہم، اب سوچتے ہلائیں گے تجھ سا کہاں سے ہم، اٹھنے کو اٹھ تو آئے تیرے آسنا سے ہم، اشکوں میں رنگ ہوئے چمن دور تک ملے، جس دم اسیر ہو کے چلے گل ستا سے ہم۔ الوداع اے قندیل فروزاں، الوداع، الوداع اے ندائے علم کی کہکشاں، الوداع، الوداع اے دانشکدے علم و ہنر، الوداع۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے، غم آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ آپ نے اتنے سال ہمیں اتنی محبت اور شفقت بھرے انداز میں درس دیا، اللہ اس کا بہترین جزا عطا فرمائے۔ دعا کی صورت میں ان کی کھاتی جو میرے ہونٹوں سے لفظ نکلے، انہی کے بدلے میں اے خدایا تو جب بھی ان کا نصیب لکھنا، عروج لکھنا، کمال لکھنا، کبھی نہ حرف زوال لکھنا، مسرتوں کی بہار لکھنا، اور ان کی عمر دراز لکھنا۔ آپ بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ میری فرقت میں اے ہمدم نہ اشک غم بہا دینا، تمہیں میرا خیال آئے دعا دینا، تمہاری شان میں کوئی خطا اگر ہو گئی ہو تو ہمیں ناگاہ سمجھ کر اے میرے محسن بھلا دینا۔
में या किसी भी आम जलसे में अब एक रिवायत बन गई है कि जब तक नाज़िम मुख्तलिफ अशार का इस्तेमाल न करे तो वो प्रोग्राम की कामयाब निज़ामत नहीं तस्वुर की जाती। हालांकि ये तरीका मुशायरों के लिए था, बाद में लोगों ने उसको आम बना दिया और दीगर प्रोग्राम में भी इस तरह के अशार इस्तेमाल किए जाने लगे। आज मैंने अभी तक किसी भी शेर का इस्तेमाल नहीं किया, मैं माजरत चाहता हूँ। इस बच्चे ने जितने भी अशार इस्तेमाल किए हैं, मैं आइंदा भी इरादा तर्क करता हूँ अशार इस्तेमाल करने का। इस बच्ची ने जितने भी अशार इस्तेमाल किए हैं, आप अपने अपने हिसाब से तकारीर सुनते वक्त कहीं पर भी वो अशार एडजस्ट कर लीजिएगा। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।